Good morning. Well, so in the last session we have discussed about the applications of biotechnology with respect to medicines. As we have discussed the disulfide bonds which are making the intra and interdisulfide bonds in the alpha chain and beta chains of insulin, which are making the artificial insulin which has human source based, as because in the earlier which has non-human source, that is by the slaughtered cows and the piece, right? So hence that which has caused an exaggerated response, hence we have human source or human source based insulin has been raised, that is called humulin, which is humulin N or humulin R, usually which is taken as an subcutaneous one injectable, right? So that's why it is not administered through the orally. Why? It is a peptide hormone, hence it is easily digested without reaching the ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಓರಲಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ insulin source to incorporate an E. coli bacteria that is first exhibited by Eli Lilly company of the America. 200 more workers have been worked to get the product, right? So this is what we have studied. One, that of. Other than that, in the usage of this biotechnology is to cure the defective gene replacing by an original and normally functioning healthy gene. What is that? Means we can cure a genetically inherited disorders by the therapy called gene therapy. What is gene therapy? It is what is gene therapy? It is all the methods, right, which is used to identify a defective gene, and in the place of the defective gene we have to use a correct sequence or a normally functioning or healthy gene, right? So that is what the gene therapy, to get a desired character, means the normally functional phenotypic expressions. So this gene therapy is not only restricted to particularly any of the normal diseases or disorders, it is to the inherited diseases like whatever the genetic disorders we are having, right? So to cure that one. But the thing is, the first gene therapy which is performed on the 4-year-old baby, okay, the girl child, on 1990 ಅಂದರೆ 1999 ಆ ಹುಡುಗಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ 4-year-old ಬೇಬಿ ದ ನೇಮ್ಡ್ ಅಶಾಂತಿ. ಅಶಾಂತಿ ಫುಲ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. ಯಶಾಂತಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, 1990 ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೌಟಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಏಜ್ ನೆನಪು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೀಗ ಅಂತ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 35. ಹೌ ಈಗ 21. In 1990 she is 4-year-old. But the thing is, the gene therapy was first performed on this Ashanti D. Silva when she is a 4-year-old. But for what? To cure which one? Means as she is suffering from severe combined immunodeficiency disorder. Why she is suffering from SCID? Because she is not having the T lymphocytes. Why she is not having the T lymphocytes? Because she is having the abnormal production of WBC, or not she is having the proper WBC production cells. Why? Because there is an enzyme which makes the maturation of that one is called adenosine deaminase. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನಮ್ಮ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ವ ನೀವು? ಓಕೆ, so adenosine deaminase deficiency. What is that adenosine deaminase? Why we require adenosine deaminase? Why a person who is having a deficiency of this adenosine deaminase
ಸಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ SCID. ಯಾವ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾಕೆ SCIDಯಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಿಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ disorders are because of the less or absence of T lymphocytes. There are different types of lymphocytes in the blood cells of the WBC. We know that. That is killer T cells, helper T cells, memory T cells. You know that. But these lymphocytes which matures in the thymus, they are called T lymphocytes. We know that. Right? So, bone marrow origin agi bone marrow mature aguವಂತ ನಾವು B lymphocytes ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. But these are matured in the thymus. And here, these T lymphocytes absence makes the organism more infectious to the or more susceptible to the environment or diseases. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, T lymphocytes ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ T lymphocytes, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ T lymphocytes is means there will be no immunoglobulin production. They will not identify the cells. First of all, ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ T lymphocytes are less produced or absence because of there is a less or improper WBC cells. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಚೂರ್ WBC ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ WBC ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ADA deficiency will be get attacked by a severe diseases which are related to the immunity. That is what severely combined immunodeficiency disorders. So they are more prone to the normal infections like the cold and cough which are caused by the external agents like the dust and pathogens. Okay? Hence they are get protected by those by different methods. We will say that one later. So how to get a prevention? That is to maintain the sterile condition. But how to get the control over that, how to get a curing method, completely curable, how it is? Andre, as we know, this gene therapy was performed in 1990 when our child who is Ashanti, she is a 4-year-old, but she is suffering from the disease and they came to diagnose that one in the 2-year-old condition. ಅವಳು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So, and that time of that means when she is a 2-year-old girl, a 2-year-old girl baby, they are giving on the medications. Antibiotic ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ it will alter other biological mechanisms in the system. Hence, it will completely rely on the artificial system. We are making that as to be that one. So, that's why here to make the immune system to work normally, we need a ferment solution. So, antibiotics are shifted to enzyme replacement therapy. From antibiotics to then enzyme replacement therapy. What is this enzyme replacement therapy? Yes? The functional deaminase, adenosine deaminase enzymes were directly injected into a patient body. ಒಂದು ದಿನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ we are injecting a enzyme which is functional one directly to the patient who is suffering from this deficiency. ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೆನ್ ಎವರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್. ಅಥವಾ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಸಡನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
then actual bone marrow has been transplanted. ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್? Why? We know that lymphocytes are not immortal. Whatever the bone marrow which produces a new cells, which makes the new lymphocytes which will get matured in the thymus, but these bone marrow produces cells will to be mature in thymus region. So T lymphocytes ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ ರೈಟ್, ಆದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಥೈಮಸ್. ಆ ಥೈಮಸಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಅಮೈನೋಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಅವಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆತ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಇದೆ, ಆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 120 days ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗಿದೆಯಾ? ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಗೆ 27 to 21 days, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದರೆ 1 week ಒಂದು 3 weeks ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೇಜ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ, 3 weeks ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಬಾಡಿಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು 3 months ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 5 times ಅವಳು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 monthsಲ್ಲಿ 5 times ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗದಿರೋ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಎಂಜೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿಕ್ intaken one or whatever next the bone marrow transplantation, these were thought to be temporary solutions. They are not a permanent cure methods. Then the cells of the blood cells of the patient was identified and they have taken with the deficiency ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ has been isolated and that has been cultured to produce the lymphocytes, but so that made them to produce the lymphocytes, but we know that patient blood is not having ADA. Hence we identified a DNA sequence which produces ADA by producing the complementary DNA sequence. Then this complementary cDNA as incorporated in the lymphocytes and ingested to the patient. But even that is also controlled. The past gene therapy was exhibited. 4 year ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 2 years ತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಫೋಕೇಷನ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಸು, ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ADA ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ DNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ DNA ಪೇಷಂಟಿನ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್, ದ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ DNA. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೆಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. So here by using the retrovirus as the prescribed or usually preferred model to transfer the genes from an animal source, hence it is as a vector we have used retrovirus as a disarmed one to transfer the lymphocytes, especially with this complementary sequence of the adenosine deaminase, that is a complementary DNA. Then it is given to patient. Is this a permanent method? They earlier thought like that only. But later, again after 2 years, she started to react some other way. Again, she needed some enzyme replacement therapy somehow. Okay, because this is preferred in early embryonic stages. When the patient who is suffering from SCID or whatever the genes which have been identified that to cause that conditions, means we have to identify through the amniocentesis. And we should inject that, means we should
ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಝೈಗೋಟ್ ಆರ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ embryonic condition, it gives permanent cure method. Clear? As per NCERT ಇಷ್ಟ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಶುರೋಶ್ ಖಾನ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳೋ ಡೌಟಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ, ರೈಟ್? ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಡೋನರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ದ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೋನರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ, then there will be no immunoglobulins will be producing, that will be not producing any of the antibodies against that particular particle or a cell. Hence there will be no immunity activity. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಎಮ್ಎನೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ DNA which produces the T lymphocytes with the sufficient amount of ADA, ರೈಟ್? ಸೊ ADA ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸೆಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ DNA ಅಂದರೆ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಯಾಮನೇಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮೆಥಡ್ನ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೇ ಜೀನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ADA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಲೈಗೇಟ್. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಟು ನೋ ಇಸ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಯಲ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಲೂನ್ ಬೇಬಿ? ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇಬಿನ ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಬೇಬಿನ ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಏನಪ್ಪ? ಬಲೂನ್ ತಗೊಂಡು ಬಲೂನ್ ಥರದೇ ಬೇಬಿ ಚೀನಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಲೂನ್ ಬೇಬಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಖುಷಿ ಓನ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಬಲೂನ್ ಬೇಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಂಗಾರೆ? ಜಾತ್ರೆಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಬೇಬಿಗಳು, ಅವಲ್ಲ, ಡಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, okay, as I said, they are more prone to infections. Severely combined immunodeficiency disorders ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ವಿಯರಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೌನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಬಲೂನ್ ವಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ
ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಲೂನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಗೊಂಬೆ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಫ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಆ ಬಲೂನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈವನ್ ಮನೇಲಿರೋ ಡಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒನ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಬಿಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಹತ್ರದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ, ಆದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಐ ಗಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬಲೂನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ to maintain the sterile condition, means the contamination free or whatever the infections free condition. These baby is supplied with the balloon or a vacuums which are giving the essential conditions to survive. That is what balloon baby. This is all regarding the gene therapy. Okay, so ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನನ್ನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಜೀನನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೆಂತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತು. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಜೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. If we are interested in the ADA production, but if it is producing, it is consuming any other enzyme production means. So that is what we need to study. That is why we require a transgenic animal to study the normal physiology, to study the vaccines, to study the drug safety or toxicity, to know the disease condition, or to get a particular product. That is what the importance of transgenic animals. This is our next topic. Alva? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮೊದಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್? ಎಸ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ pathogenicity or a disease or a way of spreading all the things which is related to the disease. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇನು ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್? ನೋ, ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಳಿತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ is detection of the disease or a disorder in which it has been attacked or how it has been attacked. Prognosis is the condition it will say about the patient, whether cancer stage first, second, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. How many days, what are the treatment, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್, a prescription, the medical terms we use. The thing is, here we are going to perform the molecular diagnosis. It is already we have studied in the human health and diseases. There are the modern method of disease diagnosis or disease detection or identification. What is that? Andre, that is molecular diagnosis. Here we can see the mutations, we can see the symptomless condition, even we can identify the disease, as we are seeing in the COVID. That is, early it is a symptomless condition. Then it is a infectious condition is more. When the person is more susceptible and he has more infection rate, then that is saturation rate ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು, 25 23 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. What is that? The infection rate. How much the organs have been infected by the particular causal organism ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ how to detect earlier without the symptoms, because diagnosis is of two type. One is traditional one, another one is a modern one. In the traditional diagnosis, we refer to the test of the urine or the test of the blood or test of the serum or the symptom based identification. ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನಿಶಕ್ತ ಆಗೈತಮ್ಮ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋರು, ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನಿಶಕ್ತ ಆದರೆ ಜ್ವರನ ಓಕೆ ಮಲ್ಕಡ್ರಿ ಫಿನಿಶ್. ಅರ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ,
ನಾಲ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡು ನೋಡೋರು, ಕಣ್ಣು ನೋಡೋರು, ರೈಟ್, ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಏನು ತಿಂದೆ, ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋರು. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು, ಯಾವುದು ಸೌರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ ಜೊತೆಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ, ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ which is dependent on the symptomatic conditions. Whether the patient is symptomatic, then we will prefer the prescription based on the diagnosis which is related to that. Or if that is not easily available through the symptoms, ಈಗ ನೋಡಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಣೋ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಯೂರಿನೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಿದೆಯಾ, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ that is what the molecular diagnosis or a modern techniques of diagnosis. Here we will go with a particular cell identification by PCR or okay. So by the biotechnological application, that is the genetical engineering aspects, the steps of the genetic engineering ಅಂದರೆ we are using the PCR, we are using the RFLP, we are making the probe, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ DNA technology. ಹೌದಾ? So by recombinant DNA technology we are making that one. Okay. So how the PCR will helpful? PCR applications ಅನ್ನು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ PCR ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೈ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ asymptomatic, means a symptomless condition, we are having a suspect on that he is suffering from either particular of the infection. So if he is coughing and his throat is soaring and his nose is running, then we commonly call it as a cold and cough symptom. But nowadays this symptomatic condition is one of the symptom of COVID, or maybe it's related called Omicron, Alpha, Beta, Delta, some other. That's why we will make him as a isolated one, and then we will collect its sample and we will make it as a rapid test for the particular sample. To make the rapid test, RT, we need PCR, that is we may have to take the sample to be multiplied immediately, and that sample has increased the concentration, then it will give the result with the particular testing sample. ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದಿರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋ ಅದು ಏನದು ಪರ್ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, KMnO4 K2Cr2O7 ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ನನಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೀತ ಆಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು RT-PCR ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ವೆರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ infection agent, then it will be get multiplied or amplified by PCR, then in the rapid test we will get a positive result if that is present. If it is absent even though after the PCR there is a no result positive, then it is nothing but the diagnosed person is free from the infection of the particular test. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು, right. That is why the PCR is required by amplifying the minute amount of the sample to make the confirmation whether he is suffering without symptoms ಇಲ್ಲದೇನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು. RFLP, restricted fragment length polymorphism, here we are using the probe formation by autoradiography technique, we will get that one. Why means in the restricted fragment length polymorphism, we know that polymorphism ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ SNPs 99.9% ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
1% ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅದೇನೆ, ಆ 0.1%, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತನ್ನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಇರಬೇಕು, ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್. ಆನ್ ದಟ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ದಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ DNA or RNA, labeling of DNA or RNA with radioactive elements or radioisotopes. That is what we have seen. Okay, so that will makes it as a probe where we can identify mutant gene. We can see the oncogenic nature. We can identify the mutation. How? See, if the radioactive probe is labeled, means the radioactive isotopes is incorporated in that, they are labeled DNA or RNA sequence. They are called probes. If the probe sequence will be identified on an autoradiograph film, then there will be no mutations. If there are mutations, there will be no such chains or bands. ಆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಮುಟೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಟೋರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು UV ರೇಸ್ನ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಪ್ರೋಬ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮುಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮುಟೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎನಿ ಅದರ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಸಾ, ಈವನ್ PCR ಕೂಡ ನಾವು HIV ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕುವೆಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ಝೈಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎನ್ಝೈಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ HIV. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ಇನ್ ದ ರೋಲ್ they are playing during the pre-diagnosis or whatever the diagnosis without a symptoms or early diagnosis. Clear? So that will give the detection. To get a proper medicine, we need transgenic animals. Okay? Yake? Let's see that. So transgenic animals. Is to clear idena? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ ಕ್ವಶನ್ನು? ಎಲ್ಲಿ? ನೀಟ್ 2021ರಲ್ಲಿ RT-PCR ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ? ಇತ್ತಾ? ಎಷ್ಟಿದ್ವು? PCR ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ವು, ಅದ್ರಾಗ RT-PCR 1 ಕ್ವಶನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು? ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾಮನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೈಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 90% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ 95% ಮೈಸಸ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ 95% ಮೈಸಸ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ? ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅದೇ ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್? ಬೇಗ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮೈಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾವು? ಮಾಲಿನ, ಪೋಲಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಡಾಲಿ ಅಲ್ಲ, ಡಾಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್, ನೆನಪಿರಲಿ. ಡಾಲಿ ಕುರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರಿನ್ ಜೆನ್ನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಮ್ ದ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಡಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಿ. ಪೋಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಪಾಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. These are the
transgenic sheeps. ನಿಮ್ಮದೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಕೆಲವ್ರದ್ದು. ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡಿ. ಡ್ಯಾಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ರೋಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ಮಂಕಿ ಕೌ, ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ 95% ಮೈಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಒನ್. ವೈ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ದ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. And then to study the disease. And then to get a biological product. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀ, ಓಕೆ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ದ ಆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ safety. How many of you vaccinated? How many of you not vaccinated? Raise your hand. ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೈ ಇದ್ರಿ? ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಇದ್ರಿ, ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 1 2. ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆ, ತಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಂಗಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ದೆನ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ कुछ नहीं भाई, इधर देखते. हाँ, toxicity of chemicals or drugs. So this is why we need ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜೀನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ normal physiology. So here the gene of interest is inserted in the transgenic animals like the transgenic mice, and then that gene expression and the gene regulation and the gene function with related to the genotypic or phenotypic and how it is correlating with the other characters or other character controllers, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. So that model organism here it is serving as an transgenic animal to study the normal physiology. So ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, as we just seen the ADA gene incorporation, there is a complementary DNA of ADA. So how it has producing an adenosine deaminase in a defective animal or whatever the conditions, and then how it is for production of ADA, how it is altering the other metabolic pathways in a defective one. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ವೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿ
need to know only when we are having a model or a typical organism. So the gene of interest is clearly expressed, means we are knowing the clearly details about all the expressing and related mechanism of the gene. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And the same way the disease study ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, to study the disease. So how? ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೋಸ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ ಹೆಟರೋಲಾಗಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, in which host it is more active, in which host it is less active, in which of the host it is getting more production rate, and in what are the target cells they are getting infecting. Like the best example we have studied in the Plasmodium vivax life cycle, where it is requiring the two agents or a host. One is the mosquito, female Anopheles mosquito salivary glands. Other one is the liver cells of a human body, where RBC or erythrocytes are directly targeted. Why exactly and which stage, the ring-like signet stage or whatever the schizoint or tropozoites we will say. So in which stage it is more active, what is the raw material it is consuming, which is a graveyard for that one. Like that we should know, means if we are knowing all this condition, easily we can find out a curable method, right? So ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ pathogen and its effective. That's why the antigen which is incorporated in the host body to know the effect of a gene which is causing the disease and the way it is expressing, and then it is controlled by a particular drugs or whatever the methods we need to follow. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಶುಗರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ, ಚಿಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕವ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಪಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುಂತಲೇ ಕೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗೀತು, ಒಂದೊಂದೇ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಏನು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಕೂದಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸು, ಬರೋ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಕೊನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವತ್ತು ತಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಫುಲ್, ಒಂದು ಕೂದಲು ಉದುರಿದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಜೀನನ್ನು ಎನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮಿಮಿಕಿಂಗ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಕೀಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅದರ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ produced the non-human source insulin which is caused an exaggerated response in some patients. ಕೋವಿಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಯಿತು, ರೆಡ್ನೆಸ್ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಟೆನ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಿಟ್ಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್?
ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ ಫರ್ದರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಹೌ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇರೋವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾರಿಡಾನ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತಲೆನೋವು ಮಾಯ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಮಾಯ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದೋ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ರಪ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸು, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಲೋಯರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಪತಂಜಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ, ಮಾರಿದ ಐಟಮ್ ಪತಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಆದರೆ ಕೇಸ್ ಏನಾಯಿತು? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬ್ಲಡ್. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪತಂಜಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾರಿಡನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಾವೇ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರವಲ್ಲ ₹1 ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ₹100 ಇಡಬಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮನೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂತಾನೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋನಿಗೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲಿಗೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೆವೆಲಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಐಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ಬೇರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೇ ಬೇರೆನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಒಂದೊಂದೇ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆ ಲೆವೆಲಿನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ರಿಪೋರ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ವೆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತ, ಸೇಫ್. ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಏನೇನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅವರ ಸೇಫಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಓಕೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೇದಂತೆ. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಏನು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂರೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೋಲೋ ತೊಗೋಬೇಕಾರೆ 350 ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು 650 ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಹಾಗಾಗಿ
ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ, ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಡೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಡೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್. ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ ಈಗ 350 mg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಫೀವರ್ ಇರೋನಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. 650 ನೀನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀವರ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಈವನ್ there is some proteins which are produced in the cow milk which can be better than the breastfeeding human's milk. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ that milk contains the human alpha lactalbumin which is 2.4 gram per liter more than the normal one. ಹಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ which is produced in the first transgenic cow. Okay, where it is producing the 2.4 gram per liter in the milk. So hence it can replace that protein malnutrition which is through the breastfeeding of a normal human by the transgenic cow's milk which is producing the 2.4 gram per liter. That is the human alpha lactalbumin. That is the food supplement ಆಗಿ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರಾಸ್ಮಸ್ಸೋ ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ಡಿಸೀಸೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ಡಿಸೀಸೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮರಾಸ್ಮಸ ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಫಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಾಲ್ಬುಮಿನ್. ಇದನ್ನು ಬಫೆಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಲೈಕ್ ಬಫೆಲೋ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಫಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಾಲ್ಬುಮಿನ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 2.4 gram. Then other the same way, that is why alpha 1 antitrypsin which can cure the difficulty in the breathing, that is emphysema. Okay, likewise we can cure, the same methods are applicable to the cystic fibrosis and PKU, that is phenyl clear. So based on this the previous CET questions ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಡ್ರಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೂ ಡ್ರಗ್ಗಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ NCERT. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆ್ಯಂಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಮಂಕಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಗೋಟ್. ಗೋಟ್ ಆಡಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆಡಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಕಾಮನ್. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಕುಡಿದಿರ್ತಾಮ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಆಡು ನೋಡೋದ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ನಾವು. ಓಕೆ,
ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕದು? ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಗೋಟ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೋಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೈಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೈಬರ್ನ ಥ್ರೆಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರಗಿದೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್ ಒನ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಗೋಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಮಲ್. ಇದು ಗೋಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮಲ್, ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಜೀನ್. ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ಬನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಗೋಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೂಲಕ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗೋಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಥ್ರೆಡನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್. ಮಿಲಿಟರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಏನು ಹೆವಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿನ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಮಜಾ? ಕಕೂನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಫೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಕಾಂಚೀವರಂಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಗೋಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರೋದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಾ? ರೈಟ್. ಆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು ಬೇಡ, ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಲ? ಒಂದು ಸರಿ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಅಂದೆಮ್ಮ, ಅವನಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ. ಹಾಂ, 400 ml ಹಾಫ್ ಲೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಮೊರಾಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 500 ಅಂದೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸ್ಡ್. ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜೀನನ್ನು ಸ್ಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜೀನನ್ನು ಸ್ಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ನಾವೀಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇಟೆಡ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 500 ml ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ವಿಯರ್ಸ್. ಬರೀ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ, ನಾವು ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಾಳೆ ಕಾಟನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಕೆ ಸಾಕದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೇಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೊಡೋದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸಿಂಧಿ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು 5 ಲೀಟ್ರ್ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಹರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈಗ ವರ್ಚುವಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಲ್ಕ್, ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಂಗೆ ತಾನೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊರಾಲೆಸ್ ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ.
ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಸಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೂತ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ರೋಸಿ ಕವುಗಳು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗೋ ನೋವನ್ನು ಆ ಕವು ಮೂಲಕ ಕವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾಳಷ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವುಗಳಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಥರ ಜಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ? ಝೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಅನಿಮಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಝೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅನಿಮಲ್ ನೋಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತಾ, ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಾನೇ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟಡಿಯವರೆಗೆ, 5ಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಹಿಂಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ 10:30ಗೆ 12 ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಾಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ್ರಿ ಇವರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬೇಡ, ನಂದೇ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹುಡ್ರು ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ, ಹುಡುಗರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು 8:15 ಬರ್ರಿ, ಹುಡ್ರು 8:45 ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ 8:15 ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ 4:15 ಹೋದಾಗ ನೀವು 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂಚೂರು ಇರಿ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಹೋದ್ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಮಾತಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಟ್ಲತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ಸ್ಟಡಿಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಂದು ಸ್ಟಡಿಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲೇ ಬರೀ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಗೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್? ಅದು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ರೀಸನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ಥರನೂ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿದೆ. ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. That particular standard followed by a community having a particular moral values. That standards are nothing but ethics. But against this ethics, we are done any of the activities, means they are called ethical issues. That's why these are controlling and monitoring the activities which are performed on those commodities or an utilities ಏನಿದಾವೆ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ GEAC. To check the ethical issues, to prevent that one, there is an particular standards, moral values ಇದೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜಿನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋದಾದರೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಬಂತು? ಎಸ್, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬಂತವು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ approval committee. It is mainly for, it is a previous year question, 2018 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ 3 ಕ್ವಶನ್ನು ಇದೇ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸು, ಬಯೋಪೈರಸಿ, ಬಯೋಪೇಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ GMs, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, GMOs ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು
ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಥರ ಬೆಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದರಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ GM ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಐತಲ್ಲ GM ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಡಿರಿ. GM ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ G ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಮಿಟಿ. ಇದು ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಅನದರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ GSC ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇದು ಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ರ್ಯಾಪರ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಂಗೂ ಇಲ್ಲ BGs ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಬಂತು. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ದರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದ ಸಟ್ ಆಫ್ rights which are given by the states or the national government to the person or the organization or the state or a particular community or whatever the country. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. If that community or commodity, whatever the things which are related to the research of the only biological sources, then it is called biopatent. So biopatent is the rights which are standard rights given by the states or national government to the person or a research institute or a particular country or a state on that newly invented or modified whatever the thing which are given. So that complete right belongs to that one, that is on the biological commodities, ಅದು biological resource ಮೇಲೆ ಆಗಿರಬೇಕು. Then it is called biopatent. ಇದೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬಯೋಪೇಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬಯೋಪೇಟೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ IPR, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ BGs, ಮುಗೀತು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೆನ್, ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ನಾವೆಲ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಳಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಾಕ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಡಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಚಾಕ್, ಅದ್ರಾಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಗ್ರೀನು, ಗ್ರೀನಿಂದ ವೈಟ್, ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬಂದವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರೈಟ್? ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ತೊಗೋಬೋದು ಪೇಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಹೆಂಗಾರು ವರ್ಕೌಟ್ ಹೋಗಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದಟ್ ಒನ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಏನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆದರೆ ಇನ್ 1956, 1856, ಇನ್ನೇನು ದಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ.
2005 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ NCLT ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. 2020 ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದು ಈಗ NCLT ಪ್ರಕಾರ ಇರೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಇಸ್ವಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಜನರವರು. ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತದೆ, BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಒಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1856 ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರೋದು 2020 ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಬಿಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಅದೇ, ಮಸೂದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಂಡನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2005 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಆ ಇಸ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ? ಈ ಬಯೋ ಪೇಟೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಈ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನವನು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅವ್ನ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನನಗಿನ್ನೂ ಲಾಭ ಆಕತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವಿತೌಟ್ ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥಾರಿಟಿಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಅವ್ರು ಏನೂ ತೊಗೊಳ್ದೇನೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಅವನು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಾರು ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ SC ವರ್ಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ರೋರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಕೊಂಡಾನ, ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ಕು? ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2 ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಥರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ. NCLT ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಿನ ಮೊದಲು 2 ಶೀಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಶೀಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಶೀಟು, ನಾವು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದೀವಿ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಯೋ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಬಾಸುಮತಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್? 2 lakh rice varieties. In that 27 are the documented basmati rice varieties. Okay, the 27 are the documented basmati rice varieties. It is all regarding to India. But as we are knowing, basmati rice is from the Bhima Kala to now Nam Kala. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ವಾಸನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫೋಕ್ಲೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಆದರೆ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ US. ದ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಟೆಕ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ patent in 1997 or 1995? 1997. Turmeric 1995. Okay. So that is what the Rice Tech company has won that patent. For what? All the lines
ಔಟ್ ಟು ಕಲ್ಚರ್ ದ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಏನೇ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ US ಪೇಟೆಂಟು. ಹೌ ದೇ ಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಮಿಡಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೆಮಿಡಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾಸ್ಮತಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಫಿನಿಶ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು. US ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇದೆ, ಜರ್ಮನ್ ಇದೆ, ಇದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಪೇಟೆಂಟು ಹೋಯ್ತು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಮಜಾ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ತಾಯಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇರೋವಂಥವಳು ತನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಶನ ಹಾಕಿದರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಯಾಕೆ? ಪೇಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರದ್ದು ಅವರು. ದ ವೂಂಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಈಸ್ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಬೈ US ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಸೀದಾ ಗ್ರೌಂಡಿಂದನೂ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೆಳಿತಿರೋದು ನಾವೇ, ಮೊದಲಿಂದ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವೇ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಾಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟರ್ಮರಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ವೂಂಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು US ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಈಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅಂತ ಓದಿದಿರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ವಂದನಾ ಶಿವ ವಾಸ್ ಫೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಮ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಅಜಾಡಿರೆಕ್ಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಕಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು US ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಫಂಗಿಸೈಡಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೀಮ್. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನೀಮಿಂದ ಫಂಗೈನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಪ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ನೀಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನೀಮ್ ಟ್ರೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ 1995ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2011 ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ 2005 ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 to 15 ಇಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ವಂದನಾ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕಪಲ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆನಂತರ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಮ್ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನೀಮ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ US ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀಮ್ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೊನೆಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ ನಂತರ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತದು. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಮ್ಮ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ US ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. USA ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಟಿ ವಿಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಯಾರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ GDP, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ are having the more biotic resources like the biodiversity resource and with the traditional knowledge, but they are having less money, whereas the developed countries having the more money but they are having the less biodiversity resources. They are encroaching us. How? ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕಿ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಎಸ್ಲು ಬೇವು, 2 ಎಸ್ಲು ಕರಿಬೇವು ತಿಂದರೆ ಶುಗರು, ಕಣ್ಣುರಿ, ಕೂದಲು ಉದುರೋದು, ಕಣ್ಣು ಇದು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, BP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಬೇವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೇವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ 4-5 ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಏನೇನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 5 ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿರಪ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸದು 5 ಡ್ರಗ್ಗು 10 ಡ್ರಗ್ಗು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೀತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸಿಗೋದು 0 ಅಥವಾ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದೇನು
That is what biopiracy. The MNC companies which are using the knowledge or whatever the resources without the proper authority ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಯೋಪೈರಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಏನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. Clear? That's it. Thank you.